Hi students, we have started with chapter number 2, Basics of Written Communication, and in that we have already discussed the definition, the advantages, the disadvantages, the characteristics, the media required for written communication. We also did a comparative study between the advantages and disadvantages. We discussed the objectives of written communication, and then we had started with the planning and preparing of effective business messages. In that, we discussed that we have 5 points. The first one is defining of the purpose of the message. Second is analysis of the audience. Third is selection of the ideas. Fourth is collection of all the facts related to these ideas. And fifth is outlining and organizing of the message. We had discussed the first 4 points in very much detail, and the fifth point, outlining and organizing of the message, we discussed a little, but there are 3 parts to it. First is composing the message, second is revising the message, and third is editing and proofreading the message. We have to discuss these 3 topics right now. The first part, composing the message. The most important step is composing the actual message. In drafting the message, the most important information is mentioned together with the main ideas and supportive facts and figures. Proper words are used with a suitable style. એટલે આમાં આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ જે મેસેજનું હોય એ છે મેસેજને બનાવવો, કમ્પોઝ કરવો એટલે બનાવવો. મેસેજ બનાવતી વખતે બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન જે હોય એને ભેગી રાખવી પડે છે. જેમ કે આપણા મેઇન આઈડિયા જે છે, ફેક્ટ્સ અને ફિગર્સ, અગર આપણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ યુઝ કરીએ છીએ તો એ બધાને આપણે સાથે રાખવું પડે છે. એક ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં, એક થર્ડ પેરેગ્રાફમાં, એક 7th પેરેગ્રાફમાં એવી રીતના નથી ચાલતું. એક જ પેરેગ્રાફમાં તમારે બધી ઇન્ફોર્મેશનને ભેગી કરીને મૂકવાની હોય છે. વર્ડ્સ જે છે એ તમારે પ્રોપર સ્ટાઇલમાં યુઝ કરવાના હોય છે. Second is revising the message. In this step, the necessary information is added in the composed message, while the unnecessary one is removed to make the message more effective. આ સ્ટેપમાં જે આપણે હવે મેસેજ લખી લીધો એના પછી આપણે એને રિવાઇઝ કરીએ છીએ કે બરોબર લખાણું છે કે નહીં. ત્યારે આપણને જે જરૂર વધારે લાગતી હોય એવી ઇન્ફોર્મેશન હોય એને આપણે એડ કરવાનું, અને એમાં જે ન કામની ઇન્ફોર્મેશન લાગતી હોય એને આપણે કાઢી નાખશું, જેથી કરીને મેસેજ જે છે એ વધારે ઇફેક્ટિવ બની જાય છે. થર્ડ ઇઝ એડિટિંગ એન્ડ પ્રૂફરીડિંગ ધ મેસેજ. The revised message is further edited by critically examining the whole message so that certain mistakes of grammar, punctuation and spelling are covered. Finally, proofreading is done to verify the finalized message that it is completely free from all kinds of mistakes and it has become effective enough to convey the best thing for getting the desired results from the receiver of the message. Third step જે છે, editing and proofreading the message.
એમાં આપણે જે મેસેજને રિવાઇઝ કરી લીધો એને હવે આપણે એડિટ કરવાનું છે. એટલે ફરી એક વખત આપણે આખા મેસેજને બહુ ધ્યાનથી વાંચશું અને એમાં જે ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક હોય, પંક્ચ્યુએશન મિસ્ટેક હોય, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય એને ઠીક કરશું. રિવિઝન ઓફ ધ મેસેજમાં આપણે શું કરતા હતા કે કોઈ વસ્તુ બાકી નથી રહી જતી ને, યા કોઈ ન જોતી હોય એવી ઇન્ફોર્મેશન એડ નથી થઈ ગઈ ને, એને આપણે ચેક કરતા હતા. એડિટિંગ એન્ડ પ્રૂફ રીડિંગમાં આપણે ગ્રામર, સ્પેલિંગ, પંક્ચ્યુએશન એ બધી વસ્તુ ચેક કરીએ છીએ. આ ડિફરન્સ છે. ફાઇનલી પ્રૂફ રીડિંગ ઇઝ ડન ટુ વેરીફાઈ ધ ફાઇનલાઇઝડ મેસેજ that it is completely free from all kinds of mistakes and it has become effective enough to generate the best thing. અને એના પછી એડિટિંગ કર્યા પછી આપણે ફરી એક વખત રીડ કરીએ છીએ, એને આપણે પ્રૂફ રીડિંગ કહીશું, જેથી આપણે મેસેજને ફાઇનલ કરીએ છીએ કે હવે એમાં કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક ન રહી ગઈ હોય. એટલે કે રિવિઝન અને એડિટિંગનું કોમ્બિનેશન, કે બધી ઇન્ફોર્મેશન પણ આવી ગઈ હોય અને કોઈ વસ્તુમાં સ્પેલિંગ કે ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક પણ નથી રહી જતી. આને કહેવાય પ્રૂફ રીડિંગ. એટલે બધી મિસ્ટેક્સને આપણે કાઢી નાખીએ છીએ, જેથી કરીને ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ બની જાય છે અને રિસીવર પાસેથી આપણને એકચ્યુઅલી જે રિઝલ્ટ જોઈએ છીએ એ આપણને મળી રહે છે. તો આ હતા તમારા 3 પાર્ટ્સ: કમ્પોઝિંગ ધ મેસેજ, રિવાઇઝિંગ ધ મેસેજ અને એડિટિંગ એન્ડ પ્રૂફ રીડિંગ ધ મેસેજ. એટલે આપણે પ્લાનિંગ એન્ડ પ્રિપેરિંગ ઓફ ઇફેક્ટિવ બિઝનેસ મેસેજીસની નીચે જોયું કે આપણે પહેલાં મેસેજનો પર્પસ ડિફાઇન કરવો પડે છે, પછી ઓડિયન્સને એનાલાઇઝ કરવું પડે છે, પછી આપણે આઈડિયાને સિલેક્ટ કરવું પડે છે કે કયા આઈડિયાને આપણે મૂકશું, પછી આપણે એ આઈડિયા રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન યા ફેક્ટ્સ ભેગી કરવાની અને પછી આપણે એને પ્રોપરલી ઓર્ગનાઇઝ કરીને મેસેજને બનાવવાનું. એમાં ફર્સ્ટ પાર્ટ કમ્પોઝ કરવાનું મેસેજને, એને રિવાઇઝ કરવાનું, પછી એને એડિટ કરવાનું અને પછી એને પ્રૂફ રીડ કરવાનું. જો આ બધા સ્ટેપ્સ તમે ફોલો કરો છો તો તમારો એકદમ પરફેક્ટ મેસેજ બની જશે અને તમારે રિસીવર પાસેથી જેવો રિસ્પોન્સ જોઈએ છીએ એવો જ રિસ્પોન્સ તમને મળશે. આના પછીનું ટૉપિક છે આપણું પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ. આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૉપિક છે. Persuasive writing is one of the most commonly used writing types in the world. Persuasive writing is a fixture of modern life found in advertising, newspaper editorials, blogs, and political speeches. Often, persuasive writing assignments and test prompts concern contemporary issues. પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ જે છે એ બહુ કોમન રાઇટિંગ ટાઈપ છે આખા વર્લ્ડમાં. આપણને એડવર્ટાઇઝિંગમાં, ન્યૂઝપેપર એડિટોરિયલ્સમાં, બ્લોગ્સમાં, પોલિટિકલ સ્પીચીસમાં, આ બધી જ જગ્યાએ આપણને પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ જોવા મળે છે. ઇનફેક્ટ હવે ઘણા એવા જોબ્સ પણ છે જે આવા પર્સ્યુએસિવ રાઇટર્સને અસાઇનમેન્ટ આપે છે અને એનું પેમેન્ટ પણ કરે છે. આજની તારીખમાં, હાલની તકે આ એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટિંગ સ્ટાઇલ છે અને જો તમને આ આવડી જાય છે તો તમારું સેલરી પેકેજ પણ વધી જાય છે. પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગનું મિનિંગ અને ડેફિનેશન આપણે હવે જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ રાઇટિંગ in which the writer uses words to convince the reader that the writer's opinion is correct in regard to the issue. હવે હું આટલા વખાણ કરું છું તો તમને એમ થતું હશે કે આ બધું બરાબર, પણ પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ એટલે થાય શું? તો પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ એક એવી રાઇટિંગની ટેકનિક છે, એક એવું ફોર્મ છે જેનાથી રાઇટર પોતાના વર્ડ્સથી રીડરને કન્વિન્સ કરે છે કે હું જે બોલું છું, એટલે કે રાઇટર જે બોલે છે એ જ વાત સાચી છે અને એ રીડર જે સમજે છે એ ખોટું છે. એટલે પોતાની વાત આપણે સામેવાળાને મનાવી લઈએ એને આપણે કહીએ છીએ પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ. રાઇટિંગ એટલે કે રિટન ફોર્મમાં છે એટલે પોતાની વાત મનાવી લેવી
એને આપણે પર્સ્યુએસિવ ટેકનિક કહેતા હોઈએ છીએ. પછી ઓરલ હોય તો ઓરલ ફોર્મમાં અને રિટન હોય તો પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ કહીએ છીએ. એટલે આમાં કોઈ બીજું રોકેટ સાયન્સ નથી લગાડવાનું. પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ એટલે પોતાની વાતને કન્વિન્સ કરાવવું અને અમે સાચા છીએ એ પ્રૂવ કરી દેવું, પણ ઝઘડો કરીને નહીં, પ્રેમથી, પોતાના વર્ડ્સથી, એકદમ સિમ્પલ સટલ વેમાં, કે સામેવાળા વ્યક્તિને ન ખબર પડે કે તમે એનું માઇન્ડ ચેન્જ કરી રહ્યા છો. Persuasive writing sometimes involves persuading the reader to perform an action, or it may simply consist of an argument or several arguments to align the reader with the writer's point of view. પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ ઘણી વખત રીડરને કોઈ એક્શન કરવા માટે મજબૂર કરી દે છે, જેમ કે કોઈ પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે મજબૂર કરી દે છે, અને એ રીડરને કહે છે કે અમુક આર્ગ્યુમેન્ટ અમુક એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ખોટા છે અને રાઇટર જે કહે છે એ સાચું છે. Thus, persuasive writing is the presentation of reasons and ideas in a way that will influence your audience. To convince an audience of an idea or point of view, you, the writer, must first understand how persuasion in writing works. Persuasive writing can be broken into three basic divisions: ethos, logos and pathos. એટલે પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગ જે છે એ રીઝન્સ અને આઈડિયાઝ છે પોતાના ઓડિયન્સને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવા માટે, એટલે કે પોતાની વાત મનાવવા માટે. એને તમારે ખાતરી આપવાની છે કે તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સાચો છે. આ જે કરી શકે એ વ્યક્તિ ગમે તે વસ્તુ કરી શકે છે. પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગના 3 પાર્ટ હોય છે: ઇથોસ, લોગોસ અને પેથોસ. આને આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇથોસ. ઇટ ઇઝ લિંક્ડ વિથ મોરાલિટી એન્ડ એથિક્સ. ઇન ધીસ મેથડ ઓફ persuasion, writers or speakers convince their audience of their goodwill and present themselves as trustworthy. In order to determine whether a writer is credible or not, the audience needs to understand his intention and his strong understanding of the subject. ઇથોસ જે છે એ હવે આપણે કન્વિન્સ કરવાનું છે. મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે આ એડમાં કે ન્યૂઝપેપરમાં, આર્ટિકલ્સમાં બધી જગ્યાએ તમને જોવા મળે છે. પણ ઇથોસ એક એવી ટેકનિક છે, આ જો ઇથોસ, લોગોસ, પેથોસ જે છે એ પર્સ્યુએસિવ રાઇટિંગની ટેકનિક્સ છે. આમાંથી ગમે તે ટેકનિક તમે યુઝ કરી શકો છો પોતાની વાતને ઇઝીલી સમજાવવા માટે. એમાંથી એક છે ઇથોસ. ઇથોસ એટલે મોરાલિટી અને એથિક્સની સાથે, એટલે તમે રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન્સ બધા ફોલો કરીને તમે વાત કરો છો. આમાં રાઇટર્સ અને સ્પીકર્સ જે છે એ પોતાના ઓડિયન્સને પોતાની ગુડવિલ વિશે સમજાવે છે અને પોતે વિશ્વસનીય છે એ વાત કરે છે. ઓડિયન્સે રાઇટરના ઇન્ટેન્શન સમજવા જોઈએ અને એને કેટલી સમજ છે આ બાબતે એ પણ સમજીને પછી જ વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. એમને ગમે એની વાતમાં ન આવી જવું જોઈએ, કેમ કે બધા ટ્રાય કરતા હોય કે પોતાની પ્રોડક્ટને, પોતાની વાતને તમે વધારે પડતું આગળ વધારી શકો, પણ એમાં કેટલી વાતમાં સચ્ચાઈ છે એ તમારે જોવાની રહે છે. એટલે ઇથોસ એક એવી ટેકનિક છે કે તમે પોતે વિશ્વસનીય બનો છો. તમે પોતાના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સને ફોલો કરીને કોઈ પણ લો તોડ્યા વગર તમે વાત કરો છો. તમે સામે ઓડિયન્સને સમજાવો છો કે તમારી ગુડવિલ ખૂબ છે અને તમે ટ્રસ્ટવર્થી પણ સાથે સાથે છો. પણ એઝ અ ઓડિયન્સ તમારે એ સમજવું જોઈએ કે સામેવાળું પાત્ર જે છે એ વિશ્વસનીય ખરેખર છે કે આપણા માઇન્ડની સાથે રમત કરે છે. એના પછી આવે છે લોગોસ. લોગોસ કમ્સ ઓફ લોજિક, ઇન વિચ રાઇટર્સ યુઝ લોજિક, reasoning and rationality to convince the audience of their perspectives. લોગોસ જે છે એમાં આપણે લોજિક યુઝ કરવાનું હોય છે, રિઝનિંગ યુઝ કરવાનું હોય છે, પોતાનું માઇન્ડ યુઝ કરીને આપણે ઓડિયન્સને સમજાવવાનું હોય છે કે તમે શું કહેવા માંગો છો. એટલે કારણો તમારે બતાડવાના હોય છે કે આ કારણોથી તમારે આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવી જોઈએ, જેનાથી ઓડિયન્સને પણ સમજાશે કે તમારી વાત સાચી છે. અને
આના સિવાય છેલ્લું આવે છે પેથોસ. ધ થર્ડ મેથડ ઇઝ પેથોસ that invokes and appeals to the emotions of the audience. This is contrary to logos as it presents arguments without using logic or reasoning. Many writers consider love, fear, empathy and anger as strong factors to influence the emotions of their audience. હવે પેથોસ જે છે એ લોગોસનું ઓપોઝિટ છે. એ લોકોના ઇમોશન્સની સાથે રમત કરે છે. ખાલી રીઝન નથી આપતું, લોજિક નથી આપતું, ઇમોશન્સથી વાત કરે છે. ઘણા રાઇટર્સ લવ, ફિયર, એંગર આ બધાને ખૂબ સ્ટ્રોંગ ઇમોશન્સ માને છે ઓડિયન્સ સાથે જલ્દીથી કનેક્ટ કરવા માટે.